आके कोल खड़ के फोटो करा के चले जाते होंगे ने, आप करते कुछ नहीं होंगे। सो सतनाम जी बधाई के पात्र ने, इन्होंने मोहरे होकर ना अपना खून दिता बल्कि बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ उत्साहित किया। खून एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है मशीन ਨਾਲ बनाया नहीं जा सकता, किसी जूसर चो कढ़िया नहीं जा सकता, ये बंदे तो रत बंदे चो ही निकलूगा। बंदा बंदे का तारू। उसका है 530 मतलब 530 की करीब शुगर था। तो फिर हमने दवाई लिखा तो कहते मैं दवाई तो नहीं खाऊंगा, फिर उसके बिना तो फिर मैं कैसे कि मतलब उनको ऐसे लगता है कि मतलब दवाई खाने से सिर्फ दवाई खा के शुगर ठीक हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि दवाई के साथ डाइट भी बहुत ज़रूरी है। दवाई लेके जाता है फिर बाद में कभी वो किसी को डॉक्टर को दिखाते नहीं क्या कि मतलब सुबह से जितना भी मरीज़ भी हमने देखा हुआ है वो कहते हैं सर मैं तो 2 साल पहले दवाई लेके गया था, मैं दवाई वही खाई जा रहा हूँ, फिर मेरा शुगर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। पकौड़ा खा रहा है कोई कि मतलब जूस पी रहा है, तो हम पूछेंगे तो जूस पी रहे हैं सर कि मतलब जूस मिल रहा है तो फिर हम पी रहे हैं। तो फिर ठीक है, जो फ्री में मिलता है इसका मतलब है नहीं आप शुगर वाला बंदा भी वो जूस पी जाओ तो शुगर बढ़ा लो, तो थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है कि मतलब जब शुगर कंट्रोल होगा वो उसको चलो थोड़ा मोटा हुआ कि मतलब आलो कर सकते हैं। अब हम शुगर किसी को कितना 300-400 के करीब है वो भी जूस पी के आ रहा है सर मेरा शुगर बढ़ गया मैं उन्हीं जूस पिया करके, तो फिर इस तरह की मतलब थोड़ा सा आपको पता तो होना चाहिए, अवेयर बहुत ज़रूरी है। खूनदान महादान खूनदान ना होंदा है जग कल्याण। तिब्बती नवा शहर देख रहे मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश जी। दोस्तों इस समय असीं पिंड जलालपुर विखे पहुंचे हुए हैं जिथे आवाज़ संस्था ने जिहड़ी एक कोशिश की है जिस दे तहत अज खूनदान का कैंप लग्या होया और मैडिकल कैंप भी लग्या होया पिंड जलालपुर विखे। और एक गल इंग्लिश की भी कहावत है कि बी द रीजन ऑफ समवनस हार्ट बीट, और अज सिंगल ड्रॉप के नाल ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जी नौजवान, बड़ा उत्साह है नौजवानों में। और साडे नाल सतनाम जलालपुर जी भी मौजूद ने, जिला इंचार्ज ने, और अज वरिंदर भाजी हसदे भी सीगे, कहते कि इंचार्ज साहब ने ब्लड दे दिता पूरे जिले का ही आ गया। सर इस उपराले में किवें देखदे हो? बहुत वधिया जी, सब तो पहले तुहाडा धन्नवाद तुसीं इहनूं कवर करन लई आए हो। दूजा वरिंदर जी का ते टीम का आवाज़ का सारी का धन्नवाद जिन्होंने इन्ना बड़ा उपराला किया और साडे पिंड के लोगों को भी आद वाले जिन्नी संगत आई वो मौका दिता कि वो अपना खूनदान कर सकन। और जो कहा गया कि तुसीं भी कहा कि खूनदान महादान, हुणे थोड़ी देर पहला स्वामी जी उद्घाटन कर गए, उन्होंने भी ये गल कही है कि खूनदान करने नाल बहुत ज़्यादा फायदे है। एक तो अपनी सेहत ठीक रहती है, जो ब्लड है पतला टकला रहा है, और कई तरह की बीमारियों तो निजात मिलती हैगी है। जिस तरह कहते ना पानी खड़ा रहे तो वह बन जाती, जो चलता रहे तो साफ रहता है। इतने खून की गल हैगी, तो खूनदान करना चाहिए सारों। और हकीकत है मैं लगभग 15 बार कर चुका, बिल्कुल पता भी नहीं लगता, और वो कई बार जरूरतमंद की जान ही बच सकती है। तो खूनदान सानू करना चाहिए, साड़ी सेहत भी ठीक रहती है और पता लग जाता है। अच्छा, स्वामी जी ने अंदर बड़ी अच्छी गल कही, कहते कई वेले बंदे होंगे जोड़े खून लै नहीं सकते, उन्होंने कोई रिश्तेदार नहीं, सके संबंधी नहीं होंगे, या कई वेले कोई अनाथ होंगे, तो जो इदा फिर नौजवान या जिवें तुहाडे वर्गे जो सार्थिक सोच वाले बंदे ब्लड डोनेट करते तो उन्हें हेल्प भी हो जाती है। जी जी नहीं बिल्कुल सही गल है। और असीं देखिया इलाके के खून कैंप लगते रहते हैं, काफ़ी संस्थावां हैगियां इकट्ठे होकर लाते रहते हैं। सत्संग घरों के भी लगता रहता है, जिदा बड़ा सत्संग घर है उत्थे PGI टीम आती है हर 6 महीने बाद साल बाद वो आके खून का कैंप लाती है, लगभग 400-500 जुड़ इकट्ठे हो जाते हैं। सो वाकई बहुत वधिया उपराला है। और मैं तो बेनती करूँगा सारे जिन्हें नौजवान वीरों इकट्ठे होकर इदां दे उपराले करने चाहिए, चाहे छोटे रहते शुरू करो, आस्ता आस्ता बड़े हो जाते हैं। लोग खूनदान करने तैयार है लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म चाहिए। तुहाडे पिंड दे मुंडे ते शाही बहुत हो गए, मैं 2 बोतलां ले लो। नहीं हकीकत है, सवेर तो ही कह रहे कदों शुरू करना है। मैं कहा जिन्ना खूनदान होया 2/3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। और दूजे पासे इधर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर आए हुए हैं, गायनी दे भी है, डॉक्टर आनंद भी है, IUI तो आए हुए हैं, उन्होंने भी सवेर तो रौनक लाई हुई है। और सारिਆਂ ਨੂੰ हालांकि लोग थोड़े इधर बिजी है भंडारे के कथा चल रही है, वो खत्म होने तो बाद होर भी लोग दोबारा इधर आएंगे। और बहुत वधिया उपराला। और बाबा श्री चंद जी के 528वें प्रकाश दिहाड़े समर्पित यह कैंप है। हर साल साडे पिंड भंडारा मनाया जाता है और इसी महीने मनाया जाता है। सो उसी दिन असी बेनती की आवाज़ टीम कि इत्थे तुसीं अपना ब्लड डोनेशन कैंप भी ला दिओ,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਦਰਸ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੀਵੀ ਬੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 528ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਸੇਮ ਅੰਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੈਪੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਵੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜੰਨੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖੂਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੂਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਤ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਸੋ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਹੈਪੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਪੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਜੀ ਖੁਦ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਆ। ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਨਰੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ Organize ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੈਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੈਪੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਪੀਬੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਗਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਟੀਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਫਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਲ ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਸ ਯੂ ਬਟ ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਹੀਲ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ IVY ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਨ ਕਿਉਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਬਟ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਕਿਉਰ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ और सही मेडिसिन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत निका स्वागत है। थैंक यू। हेलो, आज इधर आवाज़ टीम ने वो कि मतलब इधर जो कैंप लगाया हुआ है, IVY की जो डॉक्टर है डॉक्टर अमनदीप और मैं, और मेरे साथ जो डॉक्टर इंद्रजीत है और डॉक्टर ऐश्वर्या है, ये सारा कैंप लगाने के लिए, और सारे हमारे जो स्टाफ लोग हैं वो भी आए हुए हैं। इधर जो हमने की मतलब शुगर की और ECG की और जो बाकी जो मेडिसिन वगैरह वो सारा जो फ्री में दे रहे हैं। वैसे लोग काफ़ी लोग तो आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब लोगों को ना जो बीमारी के बारे में किसी को कुछ अवेयरनेस है नहीं, कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तो फिर कि मतलब अभी एग्जांपल एक शुगर की मरीज़ आया था, उसका है 530 मतलब 530 की करीब शुगर था। तो फिर हमने दवाई लिखा तो कहते हैं मैं दवाई तो नहीं खाऊंगा, फिर उसके बिना तो फिर मैं कैसे कि मतलब उनको ऐसे लगता है कि मतलब दवाई खाने से सिर्फ दवाई खा के शुगर ठीक हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि दवाई के साथ डाइट भी बहुत ज़रूरी है, साथ में उनको और लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा बहुत मॉडिफाई करना है। तो सुबह उठ के एटलीस्ट मिनिमम आप ज़्यादा नहीं टाइम अपने लिए 30 मिनट तो अपने लिए तो आप निकाल सकते हैं, चाहे क्योंकि आप ही नहीं ठीक हो तो फिर आप अपनी घर वालों को कि मतलब या कोई काम करने वाला बंदा हो कुछ भी हो, अब जब आप ही ठीक नहीं है तो फिर घर वालों के लिए तो आप कुछ मदद नहीं कर पाओगे, ना काम अपना ठीक तरह ढंग नाल नहीं कर पाओगे, और आपकी जो इफेक्टिव जो काम वगैरह होता है जो है वो सारा कुछ हिंडर हो जाता है। तो बेटर है पहले आप अपना सेहत का तो ध्यान रखना ज़रूरी है, फिर उसके बाद बाकी आप अपना सारे घर वालों का भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पहले आप ही खुद ही नहीं ठीक हो तो फिर घर वालों को तो नहीं ध्यान रख पाते। और ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, कि ज़्यादातर केड़ी बीमारी फेस कर रहे हैं लोग? नहीं बाकी तो इधर जो है वैसे कि मतलब जो हमने शुगर देखा है और हाइपरटेंशन वाला पेशेंट्स वगैरह है, तो इन लोगों को वैसे है उनको पता है मेरे को शुगर है, मेरे को BP है,
बट एक बार दवाई लेके जाता है, फिर बाद में कभी वो किसी को डॉक्टर को दिखाते नहीं क्या कि मतलब सुबह से जितना भी मरीज़ भी हमने देखा हुआ है वो कहते हैं सर मैं तो 2 साल पहले दवाई लेके गया था, मैं दवाई वही खाई जा रहा हूँ, फिर मेरा शुगर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। और एटलीस्ट कि मतलब आप 3 महीने के बाद एक बार अपना टेस्ट तो करा सकते हैं शुगर वाले बंदे, तो एक बार हाँ एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने में एक बार शुगर तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब उसे 2 साल के बाद डॉक्टर के पास जाओगे कॉम्प्लिकेशंस लेके, जबकि मतलब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर भी उस समय कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो बेटर है आप पहले एटलीस्ट 3 महीने में एक बार आप अपना घर पे भी एक मशीन रखे, आपको ये नहीं बोल रहे लैब में जाकर चेक कराना, घर पे एक मशीन रख के खुद ही तो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद खाने पीने का भी थोड़ा सा परहेज रखना है। अब कोई आ रहा है कि मतलब शुगर वाला बंदा हो कि बीपी वाला बंदा हो, कोई पकौड़ा खा रहा है, कोई कि मतलब जूस पी रहा है, तो हम पूछेंगे तो जूस पी रहे हैं सर कि मतलब जूस मिल रहा है तो फिर हम पी रहे हैं, तो फिर ठीक है जब फ्री में मिलता है इसका मतलब है नहीं आप शुगर वाला बंदा भी वो जूस पी जाओ तो शुगर बढ़ा लो, तो थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है कि मतलब जब शुगर कंट्रोल होगा वो उसको चलो थोड़ा मोटा मतलब आलो कर सकते हैं। अब शुगर किसी को कितना 300-400 के करीब है, वो भी जूस पी के आ रहा है सर मेरा शुगर बढ़ गया मैं उन्हीं जूस पिया करके, तो फिर इस तरह की मतलब थोड़ा सा आपको पता तो होना चाहिए, अवेयर बहुत ज़रूरी है। इसके बिना डॉक्टर भी कि मतलब कुछ नहीं कर पाए। डाइट इज़ ए मस्ट, डाइट को आप मॉडिफाई करना चाहिए और डाइट को मतलब लाइफस्टाइल बहुत मॉडिफिकेशन करोगे तो आप अपना शुगर को और बीपी को कंट्रोल कर पाओगे, तभी उसका कॉम्प्लिकेशंस को आप रिवर्स कर पाओगे, नहीं तो फिर उसके बिना हम सिर्फ दवाई खाने से कोई बात नहीं बनेगी, शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा या बीपी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आवाज़ टीम के लिए, RPB बत्ती नवाज शहर के लिए थैंक यू। कैंप मतलब एक अच्छी प्रोग्राम है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਬੇਸਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, PCOD ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, कैल्शियम इंटेक है नहीं है कुछ भी इस तरह, मतलब बेसिकली अपना ध्यान नहीं है। ਸਰਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ देखो हेल्दी डाइट वैसे प्रॉपर तो ही है क्योंकि पेशेंट्स होंगे ने उन्होंने एंटीनेटल चैकअप ठीक नहीं होंगे। अगर पेशेंट एंटीनेटल टाइम पीरियड से ही साढ़े को आती है तो उन्होंने पोस्टनेटल केयर असी पहले ही एडवाइस करी दी है, ठीक है। मतलब पोस्टनेटल केयर एडवाइस का मतलब है कि एक बार डिलीवरी करा के पेशेंट चलिया जाता, सिजेरियन चलिया जाता करा के, उस तो बाद जो ब्रेस्ट फीड करता है कोई भी फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर है उन्होंने होर भी ज़्यादा जरूरत होंगी आयरन की, कैल्शियम की, बेसिक सप्लीमेंट्स की, पर पेशेंट को नहीं पता होंगे, वो बंद कर देंगी है घर जाके, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला पार्ट है। एंड लास्ट तो जो भी पोस्टमीनोपॉजल वुमेन्स हैगियां ने उन्होंने प्रॉब्लम्स रहिंदियां ने, उन्होंने पता ही नहीं है कि उन्होंने चीज़ों का भी इलाज है। पोस्टमीनोपॉजल इन्नियां सारियां प्रॉब्लम्स आंदियां ने, उन्होंने दिक्कत आती है बट वो अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे कैंप है, कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ पेशेंट ਨੂੰ लगता है कि ਅਸੀਂ अपना ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ और ठीक है वो पार्ट ठीक है, कुछ बेसिक सपोर्ट ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, बट जो प्रॉपर चैकअप करवाने लिए कन्विंस करना कि तुसी ठीक नहीं हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मैं ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ
ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਾਂਦੇ ਆ पर्ची ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਬਜਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਵੇ ਵਧਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਪਰ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ